अलग ने आप इत्थे लिख दिंने बल्कि उत्ते ना 1000 रुपए दे किल किलो सारी समान हुआ तीन सीटां ही नवा सिखाएगी क्योंकि जो टेपर बनदा है ना 8 फुट वास्ते अपनी ये हो गई ते दो सीटां हो अपनी आ गई पांच सीटां हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल ने साडे देखण वाले तमाम भैन भाइयों दे ਅਸੀਂ उम्मीद करने कि साडे देखण वाले तमाम भैन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होणगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ਅਸੀਂ बिल्कुल ठीक ठाक आंगे। तो आज तुम सोच रहे होगे कि असन जो इतना तेज तेज क्यों बोल रहे हैं जल्दी जल्दी असल तो ना अफतारी का टाइम होने वाला है तो आज ना कोई रोल तलाई की हैगी ना कोई समोसी ना कोई समझ लो चिप्स वगैरह बनाई हैगी हुण ही तलाई करनी क्योंकि सुबह ला दे मैं गया सी शहर उदों काफ़ी जो ना शॉपिंग वगैरह असीं करके आए आंगे काफ़ी जो चीज़ां माशाल्लाह देखो बच्चों के खिलौने ये कल्ले सिर्फ खिलौने नहीं लै नाल असीं लै आएंगे जी कपड़े ते हाली तक जुत्तियां मिस कर आए आंगे वो इंशाअल्लाह ताला फिर सुबह चक्कर लगेगा शहर तो उदों लै आवांगे। तो मैं हूँ बाहर जो ना फट्टा वगैरह अपना कढ़ना आ गया तलाई जी ना पकौड़े शुरू करने अम्मी जान ने पैकिंग वगैरह कर रही ने नाल अम्मी जान चिप्स वास्ते ना आलू वगैरह इसे कटने नहीं है काफ़ी चीज़ा नहीं कि लेकिन मेरे बहन भाइयों ने अगर व्लॉग मुकम्मल वाच करना है इस तो पहले वाला व्लॉग से जाके देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है मैं बाहर चलना आ गया पहले फट्टा कटिए सफाई वगैरह करिए तो बाहर तलाई शुरू करिए। आ गया सिलेंडर चूल्हा भी आ गया तो कढ़ाई भी अपनी आ गई। बाकी घी बाहर गर्म हो रहा है अम्मी जान जी ने इधे रोल जोड़े ने मैनू बना के दे देंगी नहीं इन्हें तलाई कर लें क्योंकि अफतारी च थोड़ा जहा टाइम रह गया है बस। तो गाहक जोड़े ने साढ़े तकरीबन समझ लो कि एडवांस ही कुछ पैसे पूजा ने लैके रखे हुए ने उन्होंने जो ना तलाई वगैरह करके दे देवांगे चलो रोज़ा अफतार हो भी गया तो थोड़ी थोड़ी जी चीज़ों फिर भी तलाई करके आज सेल कर लवेंगे सुबह इंशाल्लाह ताला अम्मी जान टाइमो टाइम फिर तलाई हो जाएगी सारी चीज़ों है सारी पट्टी पई हुई हैगी देखो बिल्कुल बरीक बरीक होंदियां नहीं आ देखो। बाकी मैं फिर बाहर आलू लै जाना आगे उत्थे बाहर खलो के ना इन्हें कटाई करना चिप्स वास्ते तो घी माशाल्लाह गर्म हो गया है अम्मी जान नूं कहना जेडे फिर रोल पै न तलाई करिए गाहकां नूं देने आगे जिन्हें रोज़ का हाँ तो अपना जो है रोल पै सीगे ना जिन्ना तलाई कर लेने आगे चलो जी अबू जान माशाल्लाह नाल हेल्प करा रहे ने अबू जान चिप्स वास्ते नहीं हाँ तो माशाल्लाह जी या पूरे रोलों का तैयार हो गया देखो कितना मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी गाहक ही साढ़े जैसे आना शुरू हो गए नहीं रोल समोसियाँ दे चिप्स बनानी है 300 रुपये एक आया जी 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 कोई ना अबू जान ओके हो गया बाकी ए नाल ना समोसियाँ जी ने तलाई कर लें समोसियाँ समोसे नहीं गए वाले तो देखो रोल समोसे जोड़े ना किन्ने जबरदस्त तलाई हो रहे हैं तो नाल अबू जान जो चिप्स बनाने लगे हो क्योंकि चिप्स के पहले ही पैसे लै ले होने अबू जान ने तो ये जो टाइम तक जो ना तलाई करके देनी 5 मिनट पै ने अबू जान सिर्फ ही तो भाई और भी आए खड़े नहीं हाँ अगे फिरते नहीं है इतने अंकल तो उरले चले गए चलो कोई ना यह भी जो ना तैयार हो गया अबू काट लेंगे। अम्मी जान जिमें बना रही है नहीं उन्हें मिलिया बल्कि अबू जान की तलाई कर ली है पहले ही है बाकी चिप्स का मसाला बनाते तो चलो ना नाल कोल हाले रोल जोड़े नहीं तलाई हो जावनगे मैं घी जो ना गर्म हो गया होया सीगा इनकी कोल तलाई कर लेने आगे बस कटी गया आलू लाल मिर्च
गुड 2 मिनटा तैयार है कि नहीं? 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤਿਆਰ घी गर्म हैगा? ਗਰਮ ਸੀ हाँ घी फुल गर्म ਤਾਂ है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ हाँ जी हाँ जी ਆਬੂ ਜਾਨ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ हाँ बिल्कुल आराम सुकून वो नहीं बस 1 मिनट रहिंदा कि 1.5 मिनट उत्ते तक तैयार हो जानी है ना। ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ हाँ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰ ਬਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ एक मिनट बैठो बाकी रोज़ा ही अफ्तार हो गया है उधर खजूरा ला के लैन ने अफ्तारी अम्मी जान अफ्तार हो गया रोज़ा हाँ ठीक है कर दो खजूरा इतने पईयां सी चलो ठीक है ओके हो गया सी फिर रोल समोसिया ने रोज़े अफ्तार करी चलो ठीक ओके बाकी यकीनन ना बड़े मज़ेदार बने ने के रोल मैं तो अज ही ट्राई कर रहा हाँ घर दे अगले दिन एक बार खाए सी मां रमज़ान तो पहले या अज इन्होंने अफ्तारी कर रहे हैं क्योंकि हाली तक घर खाना ही नहीं बनया है अफ्तारी वास्ते आयशा जी हुण बनावन लगी पहले वो पकौड़े वगैरह ही तलाई कर लेंगे तो इन्होंने अफ्तारी कर ली अम्मी जान जिते इतने रोल समोसे चक के मैं क्या सी अफ्तारी करो तो वही ना बाजी इंतजार ही बस कर रही पर कोई नहीं हुणे तैयार हो जाती चिप्स बाकी पानी पीता है ना हुण गला थोड़ा जिहा मेरा फ्रैश हो गया सारा दिन बोल बोल के गला किवें ना बह गया सी आवाज़ ही मेरी अजीब जी निकल रही सी तो फाइनली जी चिप्स जी है भी तैयार हो गई गाहक साढ़े जो ना वेट कर रहे हैं कि चिप्स तैयार हो गई है चलो जी 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 गर्म होनी अबू जान छापर जेकर ना पाया जावा 2 मिनट लग रहा तो दूसरा पूरी तलाई वास्ते बात है पहले वाली चिप्स जी माशाल्लाह सेल हुई खड़ी है कि काफ़ी बड़ा पूरा अबू जान तकरीबन 1.5 किलो ही जी 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 उन्हें आंटी और ने लैनी सी चिप्स लैके फिर जाके अंदरों समान जे करियाने का खरीद हाँ ओके तो दूसरा पूरी तल के रख लिया है बाकी बस अज तलाई जी नहीं इतनी की करनी सी असल तो अज थोड़ा जहा मैं लेट जो ना हो गया है अगर तू डेली जो ना अफ्तारी ना 2-2.5 घंटे पहले चीज़ा जी ना तलाई करके रखनिया करा असल तो मेरा दिल करता रोज़ेदारा वास्ते ना फ्रैश गरम गरम चीज़ा जी ना तलाई की उन्होंने अलग ही फिर मज़ा आता है लेकिन कोई ना हुण आइंदा तू जो ना ख्याल रखा इस चीज़ का कि कुछ चीज़ा ने टाइमों टाइम कर लो कि ज़्यादा अच्छी तरह तलाई ना की माड़ी मोटी रख ली कि जिमें बाद सेका लवा के गर्म कर दित्तियां उस तरह फिर ना रोज़ेदारा जो ना चीज़ां जिहड़ियां ज़्यादा अच्छियां लगदियां नहीं जिमें कोई गरम गरम है चिप्स मज़ेदार हैगी तो बाकी हुण जो समान वगैरह भी अंदर रखने आगे उधरों असीं शॉप अपनी जो ना शैल्फ वगैरह बनवावन लगे आगे तो इत्थे बाहर रखण वास्ते जुत्तियां वगैरह का फट्टा भी बनवाना है वो अंकल आ रहे हैं मिस्त्री तो उन्होंने को अंदाज़ा लवा लें तकरीबन किन्ने का समान जो ना इत्थे लगेगा तो सुबह जाके उन्हें नाल ही डाल के जावांगा हाँ अद्धे घंटे बाद आ जाते हैं चलो कोई नहीं वो भी जो रिलैक्स होकर आ जाएंगे इतने काम से लगे होने उधर छुट्टी होगी तो फिर जो उन्होंने को बनवाने आगे सुबह लाई शुरू करवाने काम इंशाल्लाह क्योंकि आ सारिया चीज़ा सी देखो जो ना थले पईयां ने अबू जान असीं नूर नूं नवें फ्रीजर उत्ते क्यों पवाया खराब कर देवेगी है क्यों जी तू हाँ वो तो एवं चिड़ी जिन्नी इहदी जान हैगी सारे गुस्सा इहदे ते कढ़दे ने घर दे जितने ही ने बचा के ले फिरना लोग कहंदे ने नूर ना प्यार करा मनु कहंदी पापा इत्थे बिठा ज पापा नहीं है मगर ठीक है चल उन्होंने शूट कर बाकी आ समान पे ना सारा फटिया ते बाहर लग गया करेगा इहदे नाल दे जे शेल्फ ने ना इत्थे अगे नाल बनवाने दो बने हां रेड कलर इहदे नाल दा सेम इहदे नाल दा सेम होएगा बाकी सारी चीज़ा कुछ के घर रख लिया नहीं है बाकी चिप्स जी ना सिर्फ थोड़ी सारी बची भी हैगी तो इत्थे रख देने आगे सब्जी तो फट्टा जो भी चक के अंदर रखना मोटरसाइकिल मेरा खड़ा है भी अंदर रख लें तो फाइनली जी जी रही सी चिप्स अपनी वो भी सेल हो गई भाई आए ने नाल उन्होंने ग्रेट लेने हेलो भैया ओके हो गया है भी जी थाली भी अंदर ही लै चली फट्टे के नाल ही जी 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 माशाल्लाह सारा सामान टोटल
ਬਾਕੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰਾਣੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੂਸਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਫ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਵਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੇਟ ਦਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਓਪਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਗੱਲਾ ਟਾਈਪ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਸਕੀ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀ। 3 4 5 ਤੇ 5 10 ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਬੂ ਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਣਵਾਈ ਆਪਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਇਤਨ ਤੱਕ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਹਾਂ ਬੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੋਰੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰਾ 5 ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਬੋਰੀ ਅਦਰਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗਾ ਤੱਕ। ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਆਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੇਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ 8 ਫੁੱਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਦੀ ਬੈਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆਪ ਪਾਉਣੀ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਜੋ ਸਟਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ 2 ਸੂਤਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਦਾਮ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ 2 ਸੂਤਰ ਦਾ ਗੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਤਾ ਅਟੈਚ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾ ਛੜਸਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਬੂ ਜਾਨ ਵਾਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਈ, ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਇਹਨਾਂ 4300 ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ 4300 ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਨੇ 4500 ਆਪਾਂ 3500 ਦੀ ਸੀਟ ਲੈ ਲਈ ਸਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ 6 ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ 6 ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਸਾਨੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਣੀ ਉਹ ਲਸਾਨੀ ਦਾ ਬਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਸਾਨੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ 6 ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਣੀ ਨੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਵਣ, ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਸ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਹਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 5 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ 2 ਬਣ ਜਾ, 2 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ, 2 ਮਗਰ ਆਪਣ ਪ੍ਰੈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਲੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਕਟਾਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਫ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 3 ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ। 5 ਲਿਖ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਏ, 2 ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ, 2 ਪ੍ਰੈਸ 20 ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਿਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਗਿੱਲੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 1/2 ਕਿਲੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ? 1/2 ਕਿਲੋ ਬੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਇਹ ਹੀ ਟ੍ਰਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇ ਲੈ ਲਈ, ਪਾਓ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਮੋੜ ਵੀ ਜਲੰਦਾ ਦਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 1/2 ਕਿਲੋ ਕੇਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੰਚੀ 17 ਦੇ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਧਾ ਪਾਈਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ, ਪਾਈਆ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੀਲ ਲੱਗੇ ਲਈ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਸਾਂ, ਸਟੀਲ ਲੱਗੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ 2 3 500 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ 3500 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਇੱਕ 3500 3400 ਦੀ 3450 ਦੀ। ਕਿਧਰੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਉਲਮਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਅਸਨ ਬੇਟਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਉਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾ ਮੁਚਵਾਵਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਸੀਟ ਇਹ ਕਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੋੜ ਵੀ ਨਾ 3450 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਾਨਤ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸਨ ਵਾਲਾ 34.5 ਤੇ 34.5 ਯਾਨੀ ਕਿ 35 35 70 ਤੇ 70 ਤੇਰੇ ਬਦੀ ਇੱਕ 17250 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਆ ਸੀਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। 20 ਨੇ 20 ਟ੍ਰਿਮ ਹੈ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਸੀਟ, ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਤਾ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰੀਕ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ 1500 ਦਾ। 2 ਇਹ ਲੈਣੇ ਨੇ, 3000 ਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟ 20000 ਇਹ ਕਰਾਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਕੇਲੇ ਸ਼ੇਲ ਆਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ 5 700 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹਾਂ
ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲੱਗ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜੀ ਓਕੇ 0 5 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 4 ਤੇ 8 4 ਨਾ 22,650 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਸ਼ੈਲਫ ਵੀ ਬਣਨੇ, 2 ਸ਼ੈਲਫ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਸਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਮ। ਰੈਡ ਕਲਰ ਚ ਮੰਗਵਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਉਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਜਾਸੀ ਚਲੋ ਮੋਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਜਮਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਜਿੱਤਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਛੱਡ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਦੋ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਮ ਹਾਊਸ ਨਾ ਪਈ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਹਦਾ 22,650 ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਫ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਫੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਟੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਸੁਬਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫੱਟੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਡਬੋਈਏ ਤੇ ਸਸਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀਆਈ ਬਣ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਅਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫਰਸ਼ ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾਰ ਕੇ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫੱਟੇ ਅਗਰ ਬਣਵਾਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ 3 ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਫੱਟੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ। 15,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ 3 ਫੱਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਵਾਈ ਸ਼ੀਟ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੈਲਫ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ। ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਗੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜੋ ਥੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅੰਦਰ ਸੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਵੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਸਨ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾ ਰਖੋਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਅਪਲੋਡ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਜੀ ਆਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਰਨ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਜੇ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਐਨਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਲਸੇਲ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਬਾਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਬਾਨ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਨਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਗਿਫਟਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਓਰੀਜਨਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਪਈ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਸੁਬਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਲਾਗ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਓਰੀਜਨਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੇਬਾਨ। ਵੈਸੇ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਐਨਕ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਐਨਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਫਿਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਫ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਕਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਲਫ ਬਣਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਲਫ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਖਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਫਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਪੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਲਈਏ ਪੱਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਵਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।